Hello students, now it's time for testing given series for convergence, absolute convergence or conditional convergence. As a first example, we can test the convergence of the series sigma n equal to 1 to infinity minus 1 whole raised to n plus 1 divided by n square plus 1. Looking into the terms of the series, easily you identify that alternately it is positive and negative, minus 1 whole raised to n plus 1 and n equal to 1. You get minus 1 square divided by n is a natural number, 1 square plus 1. The series can be expanded like this. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം minus 1 whole raised to n plus 1, n square plus 1 is positive. വേണമെങ്കിൽ expand ചെയ്ത് എഴുതാം. Then n equal to 1, n equal to, when you put n equal to 1, you get minus 1 whole raised to 2, that is 1 divided by n equal to 1, 1 square plus 1, 2. Next time minus 1 whole raised to 3, negative ആയിരിക്കും, 1 divided by n square, 2 square, 4 plus 1, 5. Then next time will be minus 1 whole raised to 4. Third term n equal to 3 corresponding it. This is for n equal to 2. Then it will be positive and we get 1 divided by n equal to 3 corresponding it. 3 square, 9 plus 1, 10. Next time will be negative, etc. I have expanded the terms to see that it is alternating. Without expansion, you can see that minus 1 whole raised to n plus 1 will give alternately positive, starts with positive, negative terms. And in alternating series, we express an alternating series in the form sigma xn, alternating series in the form sigma xn equal to sigma xn that can contain positive and negative signs. It can be written as sigma minus 1 whole raised to n into whole raised to n plus 1 into zn, where xn can be positive or negative, where zn greater than 0. zn positive ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ alternating series നെ എഴുതാം എന്നറിയാം. This is an alternating series and here we have zn equal to positive part മാത്രം, 1 divided by n square plus 1. And we have to test the convergence of an alternating series. What will be the first test that can be applied? It is the Leibniz test, or which is called the alternating series test itself. If Zn is a decreasing sequence of positive numbers, here we have this numbers positive, n is a natural number, definitely they are positive. Then you can see the terms 1 by 2, ഈ സൈൻ ഇല്ലാതെയാണ് 1 by 2 zn വരിക, 1 by 2, 1 by 5, z1 equal to 1 by 2, z2 equal to 1 by 5, z3 equal to 1 by 10, etc. പാറ്റേൺ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിനോമിനേറ്റർ കൂടി വരുവാണ്. അല്ലെങ്കിലും അറിയാം, as n increases, n square plus 1 increases, denominator increases but reciprocal decreases. This is a decreasing positive termed sequence. Z equal to Zn. Zn is a sequence, decreasing positive termed sequence, and easily you can find the limit of the nth term of the sequence Zn. Sign ഇല്ലാതെയാണ് Zn എഴുതുക. Limit Zn equal to limit of 1 by n square plus 1. 1 by n square plus 1 ന്റെ limit n tends to infinity. Limit n tends to infinity. As n tends to infinity, this is equal to 0. Denominator infinity ആവുകയാണ്, വേറെ ഇവിടെ simplification ഒന്നുമില്ല. Limit equal to 0. We have expressed the given alternating series in terms of a positive termed sequence which is decreasing and its limit for the nth term equal to 0. Then alternating series test, നോട്ടിൽ alternating series test എടുത്ത് നോക്കാം. Then by alternating series test or Leibniz test, you have the series, given series convergent by Leibniz test in the conditions satisfied ആണ്. Leibniz test or alternating series test. Alternating series
test. Sigma minus 1 whole raised to n plus 1 n equal to 1 തുടങ്ങിയാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല. n equal to 1/8 divided by n square plus 1 is convergent. That is the first problem. Now you can take another question. നമ്മൾ സീരീസിന്റെ മുഴുവൻ കൺവേർജൻസ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസിലുള്ള 1-2 പ്രോബ്ലംസ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അതാണല്ലോ ഇപ്പം നിർത്തിയത്. സിഗ്മ n equal to 1 to infinity minus 1 whole raised to n plus 1 minus 1 whole raised to n plus 1 whole divided by n plus 2 whole divided by n plus 2. That is test for convergence. ഇതും ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസ് ആണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അതാണ്. ദിസ് ഇസ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസ്. 1/n plus 2 പോസിറ്റീവ് minus 1 whole raised to n plus 1 gives alternately positive and negative terms. And here is n equal to this is sigma xn, and sigma xn can be written as sigma xn contains positive and negative, can be written as sigma minus 1 whole raised to n plus 1 into zn with zn greater than 0. Here zn equal to സൈൻ ഒഴിവാക്കി 1/n plus 2 എഴുതാം. അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ അത് ഡിക്രീസിങ് ആണ്. നാച്ചുറൽ നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ടേംഡ് ആണ്. ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ nth ടേം ലിമിറ്റ് zn എഴുതുന്ന പോലും കാര്യമില്ല. 1/n plus 2 ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻഫിനിറ്റ് ആകുക. ലിമിറ്റ് ഓഫ് 1/n plus 2 ascendance to infinity equal to 0. Therefore, as above by Leibniz test. Leibniz test in the conditions are satisfied by Leibniz test. The given series sigma xn, sigma minus 1 whole raised to n plus 1 divided by n plus 2. The given series is convergent. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്. ഇതല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസ് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സീരീസിന്റെ കൺവേർജൻസിന് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? സീരീസ് കൺവേർജൻസ് ഇഫ് ഇറ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സംസ് കൺവേർജസ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് അതാണ്. പിന്നെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സാമ്പിൾസ് അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിഗ്മ 1/n raised to p greater than 1 p equal to 1 p less than 1 എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചിലത് കൺവേർജന്റ് ആണെന്നും ചിലത് ഡൈവേർജന്റ് ആണെന്നൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And for geometric series, we have calculated the sequence of partial sums minus 1 whole raised to n 1/n into n plus 1. ഇതൊക്കെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻസ്. സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സംസ് കൺവേർജന്റ് ആണെങ്കിൽ സീരീസ് കൺവേർജന്റ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. ഫസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസ് ഒന്നുമല്ല, സീരീസിൽ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് സീൻ ദ nth ടൈം ടെസ്റ്റ്. ഇഫ് അത് ഡൈവേർജൻസിനും കൺവേർജൻസിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇഫ് കൺവേർജൻ nth ടൈം ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ഓഫ് nth ടൈം ഈക്വൽ ടു 0, ആൻഡ് ഇഫ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് nth ടൈം അതിന്റെ കോൺവേഴ്സ് ഇല്ല, ആൻഡ് ഇഫ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് nth ടൈം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0, we can ensure that the series is divergent. That was the first test, nth time test. Then we have seen comparison test and limit comparison test for ordinary series. Then we move to alternating. Then we move to absolute convergence of series, and for absolute convergence, absolute values മാത്രം എടുത്ത് modulus values എടുത്ത് കൺവേർജ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെ അബ്സല്യൂട്ട്ലി കൺവേർജന്റ് എന്ന് പറയും. അത് കൺവേർജന്റ് ആവാതെ സീരീസ് കൺവേർജന്റ് ആവാം, അതിനെ കണ്ടീഷണലി കൺവേർജന്റ് എന്ന് പറയാം. ഒരു സീരീസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി കൺവേർജന്റ് ആണെങ്കിൽ സീരീസ് കൺവേർജന്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അബ്സല്യൂട്ട് കൺവേർജൻസിന് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ്, കോഷീസ് റൂട്ട് ടെസ്റ്റ്, ഡിയലംബർട്ട്സ് റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ്, പിന്നെന്താ ഇന്റഗ്രൽ ടെസ്റ്റ്, റാബീസ് ടെസ്റ്റ്, അങ്ങനെ പല ടെസ്റ്റുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസിലേക്കും അതിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളിലേക്കും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വന്നത്. ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെബ്നിറ്റ്സ് ടെസ്റ്റ്, പിന്നെ ഡിറിച്ലെറ്റ്സ് ടെസ്റ്റ്, ഏബൽസ് ടെസ്റ്റ്, ഇത്രയും ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യമേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ജോമെട്രിക് സീരീസും പി സീരീസും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത് ടെസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചല്ല, അത് നമ്മൾ
സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സംസ് ആ സീരീസിന്റെ അടുത്ത് കൺവേർജന്റ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഡയറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്നുള്ള മെത്തേഡ്. ടെസ്റ്റുകൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ആദ്യം മുതലേ ഉള്ള പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് വരാം. ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസിന്റെ ലെവൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിരുന്ന സെക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. ഇതിന് ഇതുപോലെ അബ്സല്യൂട്ട്, കണ്ടീഷണൽ, ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്ത കൺവേർജൻസ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ, ടെസ്റ്റ് ദ കൺവേർജൻസ് ഓഫ് 1 - 1/2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1/3 സ്ക്വയർ മൈനസ് 1/4 സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര. ഈ ടെസ്റ്റുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, നമുക്ക് പല ടെസ്റ്റുകൾ ഒരേ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇപ്പം ടെസ്റ്റുകളൊന്നുമല്ല, നിങ്ങളല്ലാതെ തന്നെ ഈ സീരീസിനെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് പ്ലസ് മൈനസ് സൈൻ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അതിന് ഒരു സീരീസുമായിട്ട് പരിചയം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മളുടെ സിഗ്മ എക്സ് എൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഇതിന്റെ സൈൻ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ 1 + 1/2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1/3 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1/4 സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര. സൈൻ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതന്നെ മോഡുലസ് എടുത്തു എന്നാണ്. സിഗ്മ മോഡ് എക്സ് എൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സീരീസിന്റെ മോഡുലസ് ടേംസ് എടുത്താണ് ഈ പോയി കാണുന്നത്. ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ 1/n⁻². p equal to 2 greater than 1. For p greater than 1, we have detailed proof that sigma 1/n⁻p. Sigma 1/n⁻p for p greater than 1, the series is convergent എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂഫ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സംസ് വെച്ച് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സീരീസിന്റെ സിഗ്മ മോഡ് എക്സ് എൻ കൺവേർജന്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ സീരീസ് ഉപയോഗിച്ച്. അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട്ലി, സിഗ്മ മോഡ് എക്സ് എൻ ആണ് കൺവേർജൻസ് പറയാം. സിഗ്മ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട്ലി കൺവേർജന്റ് ആണ്. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ഇഫ് എ സീരീസ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി കൺവേർജന്റ് then സിഗ്മ എക്സ് എൻ ഈസ് കൺവേർജന്റ്. അബ്സല്യൂട്ട് കൺവേർജൻസ് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യും എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ എന്താ, സിഗ്മ എക്സ് എൻ ഏതാ? നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന സീരീസ്. therefore given series 1 minus sigma xn is convergent. Sigma mod xn convergent ആയതുകൊണ്ട് 1 - 1/2 square plus 1/3 square minus etc. is convergent. വലിയ ടെസ്റ്റുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് 1 - 1/2 plus 1/3 minus 1/4. 1 - 1/2 plus 1/4 minus 1/8 plus etc. minus 1/8 etc. ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഹാർമോണിക് സീരീസ് അല്ല, അത് ഡൈവേർജന്റ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത്, നമ്മൾ വേറെ ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത നോക്കിയാൽ, ഇത് സിഗ്മ എക്സ് എൻ ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ മോഡ് എക്സ് എൻ സൈൻ അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ എന്ത് എഴുതും? 1 + 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus etc. ഇതെന്താ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ 1/2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, ഒരെണ്ണം കുറഞ്ഞ 2⁻n-1 എന്നാ കാണുന്നത്. ഇതെന്താ 1/2 കോമൺ റേഷ്യോ ആയിട്ടുള്ള ജോമെട്രിക് സീരീസ് കോമൺ റേഷ്യോ r എന്നാ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. 1/2 less than 1. If r less than 1, then geometric series converges for r less than 1. അതുകൊണ്ട് സിഗ്മ മോഡ് എക്സ് എൻ ജോമെട്രിക് സീരീസിന്റെ കൺവേർജൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സം കൺവേർജന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് വെച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രൂഫ് കൊടുത്തതാണ്. സിഗ്മ മോഡ് എക്സ് എൻ കൺവേർജന്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ മുമ്പിലത്തെ പോലെ അല്ലെ അബ്സല്യൂട്ട് കൺവേർജൻസ് കിട്ടി. അബ്സല്യൂട്ട് കൺവേർജൻസ് ഇംപ്ലൈസ് അബ്സല്യൂട്ട് കൺവേർജൻസ് ഓഫ് sigma xn. Absolute convergence of sigma xn implies convergence of sigma xn. Absolute convergence implies convergence. അങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സീരീസ് 1 - 1/2 plus 1/4 minus 1/8 plus etc. is convergent എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ എളുപ്പത്തിലൊന്നും കിട്ടത്തില്ല, അതിനാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അബ്സല്യൂട്ട് കൺവേർജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കൺവേർജൻസ് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത്. അത് എല്ലായിടത്തും നടക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉടനെ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് 1 - 1/2³ plus 1/3³ minus 1/4³ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം. 1 - 1/2³ plus 1/3³ minus 1/4³ plus etc. ഒരു പി സീരീസുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് തന്നെ
കൺവർജൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. താങ്ക് യു.